অসমৰ দক্ষিণ চুকত অৱস্থিত কৰিমগঞ্জ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ এখন অন্যতম চহৰ হৈছে কৰিমগঞ্জ। সেউজীয়া বনাঞ্চলেৰে ভৰা এখন সুন্দৰ চহৰ। চহৰখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই আকৰ্ষণ কৰে পৰ্যটকক। চাৰিওফালে পাহাৰ, ইয়াৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এখন নদী। পাহাৰেৰে আগুৰি আছে সমগ্ৰ জিলাখন। কৰিমগঞ্জ অসম ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ গাতে লাগি থকা এখন জিলা। কৰিমগঞ্জ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ নদী আৰু পথ এলেকাত BSFে দিনে নিশাই অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ দৰে কাম কৰি আছে। BSFে দিনে ৰাতিয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা BSFে কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত এলেকাত দেশমাতৃৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই নিজৰ কৰ্তব্য কৰি গৈছে। BSF मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर के सेक्टर सिलचर के में लैंड बॉर्डर व रिवराइन बॉर्डर दोनों हैं। बॉर्डर पर होने वाले सभी क्राइम्स या इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए BSF के जवान 24/7 और रात दिन अपनी ड्यूटी को पूरी सतर्कता से करते हैं। बॉर्डर पर बहुत सारे बॉर्डर पर काफ़ी नज़दीक में गांव हैं, लोग हैं, तो उनसे एक अच्छा तालमेल बनाने के लिए जो हमारे ग्राउंड में कमांडर्स हैं, कंपनी कमांडर्स, पोस्ट कमांडर्स, वो उनसे बहुत ही रेगुलरली मीटिंग करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी समस्या है जो BSF से रिलेटेड या बॉर्डर से रिलेटेड उसको तुरंत कार्रवाई करके दूर किया जाए। इसके साथ साथ हमारे BSF द्वारा कुछ प्रोग्राम जो बॉर्डर पॉपुलेशन किए जाते हैं उसमें से सिविक एक्शन प्रोग्राम एक है। यह साल में 2-3 बार किया जाता है। जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से सामान की ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो स्कूल में है, खेलने का सामान है या उनकी बाकी गांव की रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और उसमें उन आइटम्स को जो उनकी ज़रूरत है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ गांव फेंसिंग के, हमारे इलाके में कुछ गांव फेंसिंग के आगे भी हैं। उनको अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर गेट खोल के या जो भी उनको ज़रूरत पड़ने पर स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज़, कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो BSF उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वहाँ से उनको गाड़ी प्रोवाइड करती है और उनकी मदद के लिए जो भी ज़रूरत होती है उनको कार्रवाई करती है। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সীমান্ত এলেকাত থকা BSFৰ BOP সমূহত BSFৰ পুৰুষ আৰু মহিলা জোৱানসকলে দিনে ৰাতি সীমান্ত এলেকাসমূহত পেট্ৰলিং কৰি থকাত সীমান্ত এলেকাৰ গঞা ৰাইজেও নিৰাপত্তা আৰু শান্তিৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰি আছে। मेरा नाम लंघाक जिंगी है। मैं मिजोरम से हूँ। मैं 2013 में भर्ती किया। मैं देश के लिए सुरक्षा करके बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ। सो आई प्राउड माई सेल्फ एंड आई प्राउड माई काउंट्री। जय हिंद। সীমান্ত অঞ্চলসমূহত অপৰাধকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে চিভিক্স একশ্যন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সীমান্ত এলেকাৰ লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান, বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ, ৰাজহুৱা স্থানত চলাৰ লাইট, পকী বেঞ্চ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। करीमगंज इलाके में आबादी बॉर्डर फेंसिंग तक है और कई जगहों पर तो फेंसिंग के आगे भी है और मेरी बटालियन के इलाके में लगभग 9 गांव हैं जिसमें कि 2 बड़े गांव हैं जो कि फेंसिंग के आगे हैं और उसमें करीब 35 से 40 घर और एवरेज एक गांव में 200 से 250 लोग हैं जो फेंसिंग के आगे रहते हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोगों से कि वो किसी भी प्रकार का अगर उनको दिक्कत होती है तो वो हमसे संपर्क करें और हमारे काम को देखते हुए जो हमारी परेशानियां हैं उसमें हम उनका सहयोग चाहते हैं। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ষ্টিমাৰ ঘাট ভৌগোলিকভাৱে
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ষ্টিমাৰ ঘাট আৰু বাংলাদেশৰ জকিৰগঞ্জৰ মাজেৰে গৈছে কুছিয়াৰা নদী। 1971 চনৰ ভাৰত বাংলাদেশৰ যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাই ষ্টিমাৰ ঘাটেৰে কুছিয়াৰা নদী অতিক্ৰম কৰি সেই সময়ৰ পূৰ্ব পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰিছিল। এই ষ্টিমাৰ ঘাট অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰ্তমান শান্তি সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে। BSFৰ এটা BOPও স্থাপন কৰা হৈছে ষ্টিমাৰ ঘাটত। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ উপস্থিতিত ভাৰত বাংলাদেশৰ এই স্থান বৰ্তমান 100% সুৰক্ষিত। চৰকাৰৰ বহু উন্নয়নমূলক আঁচনিও সফলভাৱে ৰূপায়িত হৈছে এই অঞ্চলত। খোৱা পানী, বাটপথ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু সুৰক্ষা সকলো ফালৰ পৰা বৰ্তমান ষ্টিমাৰ ঘাটবাসী নিশ্চিত বুলি স্থানীয় লোকে জনায়। আমরা উত্তর করিমগঞ্জ জিপির অন্তর্গত খুরাকুনা গ্রামের বাসিন্দা। আমি নিজে ওরা আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সানসি গ্রামের বাসিন্দা এবং ও খোলাছড়া গ্রামের বাসিন্দা। আমরা এই বর্ডার অঞ্চলে বসবাস করতেছি এবং খুবই সুন্দরভাবে শান্তিতে বসবাস করতেছি। বিএসএফ এর পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করা হয় বিপদে আপদে। মনে করেন আমাদের হসপিটালে যেতে হলে রাত্রিবেলায় কোনো প্রেগনেন্ট মহিলাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হলে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে আমরা অনেক সাহায্য পাই এবং বিপদে আপদে আমরা অনেক সাহায্য সহযোগিতা ওনাদের পক্ষ থেকে করা হয় এবং আমরা খুবই শান্তিতে আছি। কিছু কিছু দুষ্ট লোক থাকতে পারে, শতকরা 1-2 জন থাকতে পারে, ওদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু উশৃঙ্খলা হয়, সেজন্য আমাদেরকে অনেক সাহায্য করা হয়। আমরা কোনো দিক্কত নাই, আমরা চলাফেরা করতে আমরা স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতেছি। বিএসএফ বন্ধুদের মতোই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। বর্ডারের যতগুলি গ্রাম আছে আমরা বর্ডার রোডের দিয়েই চলাফেরা করি, কোনো বিকল্প ভালো রাস্তা ভিতর দিয়ে নেই, এই জন্য আমরা এদিকে দিয়ে চলতে হয় এবং আমরা যতদূরই দেখি সবসময় আমরা বিএসএফ এর লোকদেরকে ডিউটি করতে দেখি এবং অন্য কোনো ধরনের কোনো অপরিচিত লোককে ওরা দেখতে পেলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে ওনাকে চিনেন কি না। আমরা চিনলে ওনাকে বলি ওনাকে আমরা চিনি, ও আমাদের গ্রামের লোক। না চিনলে ওনাকে বলি ওনাকে আমরা চিনি না। এইভাবে বিএসএফ 24 ঘন্টায় আমরা ডিউটি করতে দেখতে পাই। চুতাৰকান্দি কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ওচৰৰ এখন ঠাই যি পৰ্যটকৰ দৃষ্টিকোণৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ সম্ভাৱনা আছে। ইণ্ডো বাংলা সীমান্তত যিটো এটা প্ৰধান কাষ্টম চেকপোষ্ট আছিল, যাৰ মাজেৰে ভাৰতৰ অসমৰ পৰা বাংলাদেশলৈ সীমান্ত বাণিজ্য বৈ আছে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সীমান্তৰ পৰা 45 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা চুতাৰকান্দিৰ মাজেৰে বাংলাদেশৰ চিলেট চহৰলৈ যায়। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सूत्रकंडी है, जिसे नाम से ही ज्ञात होता है कि ये इंटीग्रेशन है बहुत सारी इकाइयों का। उसमें से एक इकाई बीएसएफ भी है। यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल का जो कार्य है वो जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको चेक करना। उसके अलावा जो यहाँ से जो टूरिस्ट जो बांग्लादेश से इंडिया की तरफ और इंडिया से बांग्लादेश की तरफ जाते हैं उनका चेकिंग और फ्रिस्किंग यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम के एक ऑफिशियल के द्वारा एंट्री होती है। साथ ही साथ हमारी जो सीमा सुरक्षा बल की जो लोग यहाँ पे तैनात हैं उनका एक कार्य यहाँ के कार्य करने वाले विभिन्न समूह के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी है। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ থকাৰ বাবে বিখ্যাত চুতাৰকান্দি ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা। এই স্থানৰ জৰিয়তে ফল-মূল, চিলিকন আৰু কয়লাৰ ৰপ্তানি হয়। অসমৰ কৰিমগঞ্জ টাউনৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য আৰু দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতেও চুতাৰকান্দি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত। আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ বৃহৎ অংশ চুতাৰকান্দিৰ ভূমি শুক্ল চেক পইণ্টৰ মাজেৰে নিয়মিতভাৱে
পাৰ হয়। আমরা বাংলাদেশের থেকে খান কোম্পানির মাল নিয়ে আসি, তারপরে আবুল ভাইয়ের নিয়ে আসি, তারপরে হাসেমের মাল নিয়ে আসি। চেয়ার টেবিল টিস্যু, হ্যাঁ চেয়ার টেবিল টিস্যু, খাদ্য, শিশু খাদ্য, দুধ, এগুলি আনি আমরা। এগুলি আপনার বিভিন্ন আইটেমের বিভিন্ন কোম্পানি আর কি, এগুলি আমরা নিয়ে আসি। ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত থকা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আৰু সুমধুৰ হোৱাৰ বাবে যোৱা 5 বছৰে দুই দেশৰ মাজত আমদানি আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ চুতাৰকান্দি আৰু বিসৰ্জনঘাট সীমান্তৰে দুই দেশৰ নাগৰিকে বৈধ নথিপত্ৰৰে অহা যোৱা কৰে। একাংশ বাংলাদেশী ছাত্ৰই ভাৰত আহি অধ্যয়নো কৰে। আমার নাম ফাহিম আহমদ, বাড়ি রাজশাহী। আমি এখন যাব শিলচরে এনআইটি শিলচরে আমার ইনস্টিটিউশন, ওখানে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি এর আগে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, ওখানে অলমোস্ট 1 বছরের মতন কমপ্লিট হয়েছিল। পরে আমি এখানে বিটেকে চান্স পাই, এর জন্য আমি এখন শিফট করছি এখানে। এবার আমার প্রথম, মানে আমি এখন গিয়ে ভর্তি হব। আমি মেনলি এই বর্ডারটা ফার্স্ট টাইম আমি এখান দিয়ে যাচ্ছি। আমি এর আগে বেনাপোল আর এয়ারে যাইতাম, এবার এখানে জাস্ট একটু সমস্যা, সেটা হলো মানে যাতায়াত ব্যবস্থাটা একটু খারাপ, মানে অনেক দূর। বা আমার এখান থেকে এখন যখন আমি শিলচরে যাব তখন আমাকে দেখা যাচ্ছে যে ভাঙ্গে ভাঙ্গে যাইতে হবে, ডিরেক্ট আমার কোনো পথ নাই, অথবা ক্যাব মেলা টাকা দিয়ে যাইতে হতে পারে। অবশ্যই সহযোগিতা করে, যেহেতু আমি স্টুডেন্টের কথা বললে অবশ্যই একটু অন্যভাবে দেখে তারা যখন স্টুডেন্ট বলি। আমার বেনাপোলেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একবার ট্রেন মিস হয়ে যাইতে লাগতেছিল, তো আমি বললাম যে আমি স্টুডেন্ট, আমার ট্রেনটা মিস হয়ে গেলে সমস্যা হবে, তখন আমাকে তারা হেল্প করছিল। ভাৰত ভ্ৰমণত অহা বাংলাদেশী নাগৰিকসকলেও ভাৰত সীমাত নিয়োজিত সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰশংসা কৰে। এটা তো আমাদের নিজেরই গৌরব। আমরা আসি এক দেশ থেকে আরেক দেশে টুরিস্ট করতে আসি, দেখি, বেড়াই, যাই, ভালো লাগে। আমার বাচ্চারাও ভালো লাগে। আমার বাচ্চারা স্টিল ইন্ডিয়াতে রয়েছে, আমি আবার কালকে আসবো ইন্ডিয়াতে, আমার বাচ্চারা নেওয়ার লাগে। আমি একটা বিয়াতে অ্যাটেন্ড করার লাগে যাইতেছি, আবার চলে আসি। বিএসএফ কোনো প্রবলেম নাই। রাত্রে 3টায় আমাদের বিএসএফ সালাম দেয়। অরিজিনালি বাংলাদেশি, বাট ওই আমি ব্রিটিশ, আমি সিটিজেন ব্রিটিশ। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ চুতাৰকান্দি সীমান্তৰ এখন সৰু গাঁও হৈছে গোবিন্দপুৰ। হিন্দু মুছলমান দুই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অতি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে সীমান্তৰ কাঁইটীয়া বেৰৰ ভিতৰত থকা এই গাঁওখনত বসবাস কৰে। সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে শেহতীয়াকৈ এই লোকসকলৰ চলাচলৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডৰ নিচেই ওচৰত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ এই গাঁওখন দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সীমা সুৰক্ষা বাহিনীয়ে গাঁওবাসীৰ সুবিধাৰ বাবে বহু আঁচনিও এই অঞ্চলত হাতত লৈছে। কৌশলগতভাৱেও ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গোবিন্দপুৰ। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাৰতীয় হিচাপে গৰ্ববোধ কৰে বুলিও সদৰি কৰে। আমাদের এই সুতারকান্দি কুড়িখালা গ্রাম গোবিন্দপুর, আমাদের এখানে একটা শিব মন্দির আছে। এই শিব মন্দিরে আমাদের প্রত্যেক বছর এই দুর্গাপূজা হয়। আমাদের এদিকে আসা যাওয়ার সময় মনে করেন পূজার সময় বিএসএফ থাকি, আমরা সব সময় হেল্প করেন, আসা যাওয়া করতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। ও 150-200 বছর দাঁড়ো যাইব কি, কম 150 দাঁড়ো যাইব কি, 150 বছর দাঁড়ো যাইব কি মোটামুটি। আমার সত্যই চলে। আমি ছোটো আস্তে আস্তে মন্দিরে গেছি, অনেক দুর্গা পূজাও যাওয়া খরচ। আরও দুর্গা পূজা হলে গাঁওয়ালে চাঁদা করেন, আরও অন্য থাকি চাঁদা তুলিয়ে আমরা পূজা করি। এই গোবিন্দপুরে আসি, আমরা ভিতরে আসি, ঠিক আছে। আমরা অসুবিধা হইলে আমরা বিএসএফে সাহায্য করি, যে কোনো সময় ডেলিভারি রুকি যে কিছু হইলে এইখানে কইলে তান্তানা গাড়ি দিয়ে আমরা পৌঁছাই দিই, আমরা যে গাড়িগুলো পাই না। দুয়োখন দেশৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা হয়, য'ত পেৰেড, জাতীয় সংগীত গোৱা, দেশপ্ৰেমমূলক শ্লোগান দিয়া আৰু অন্যান্য বহুতো কাৰ্যকলাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে যে কৰিমগঞ্জত ভাৰত বাংলা সীমান্তত আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোডত অৱস্থিত ভাৰত পাকিস্তান ৱাগা সীমান্তৰ সৈতে সংগতি ৰাখি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, যাতে ই পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে।
অ্যাকচুয়ালি আমরা আসছি ওখান থেকে আপনার আমাদের আর কি পিতৃপুরুষের যে জায়গাটা সেটা ছিল বাংলাদেশে, হ্যাঁ, সেই বাংলাদেশ বর্ডার দেখার জন্য আমি আর আমার ওয়াইফ আর আমার দিদি এখানে সুতারকান্দি বর্ডারে কাস্টমস অফিসার উনি পোস্টেড ছিলেন। আমি হায়দ্রাবাদে এখন সায়েন্টিস্ট। আর ভীষণ মানে ইয়ে ফিলিং, ভেরি মাচ নস্টালজিক ফিলিং, হ্যাঁ, দ্যাট বর্ডার which is separating this India and Bangladesh. অনুভূতি তো অন্যরকম, কারণ দুদেশের মধ্যে একটা মিলনের একটা অনুষ্ঠান, সত্যি এটা উপভোগ্য এবং আমরা এটা খুব এনজয় করি এবং এটা হওয়ার দরকার সবসময়। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰাটোৱেই হৈছে অসমক অবৈধ প্ৰব্ৰজন, সীমা অতিক্ৰম কৰা সন্ত্ৰাসবাদ আৰু ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অহা সৰবৰাহৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত পহৰা দি আছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে। এটা ছেকেণ্ড লাইন ডিফেন্স অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয়। যেহেতু কৰিমগঞ্জে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্সত BSF-এ তেখেতসকলে মেন কৰা হয়, আৰু ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্সত আমি বৰ্ডাৰ ব্ৰাঞ্চ যিটো আমাৰ আছে আমি তেওঁলোকক ৰখা হৈছে ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিচাপে। বৰ্ডাৰ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহখিনিয়ে ৰেগুলাৰলি আমাৰ বাছ ষ্টপ, তাৰপিছত ট্ৰেইনছ, হোটেলছত আমি চেক কৰোঁ, যাতে আমি ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ মুভমেণ্টটো আমি চেক কৰি থাকিব পাৰোঁ। ৰিচেণ্টলি আমি বহুতখিনি ইলিগেল বাংলাদেশী যিখিনি আহিছে তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, লগতে বহুতো কিছুমান টাউট আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু মিজোৰামৰ লগতো আমি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু মিজোৰাম যিহেতু ম্যানমাৰৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, যিটো এটা পাৰ্ট অফ গল্ডেন ট্ৰায়েংগল হয়, চ' য'ত যিটো ড্ৰাগছৰ কাৰণে খুবেই ফেমাছ, তো আমি ড্ৰাগছ লৈ পেলাইও আমি বহুত কিছু চ'ৰ্চেছ আমি এক্টিভ ৰাখোঁ। আমি বহুতখিনি মানুহ এৰেষ্টো কৰিছোঁ, আৰু লাষ্ট যোৱা 1.5 বছৰত আমি বহুতখিনি ড্ৰাগছ চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। BADPৰ অধীনত উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষা দুয়োটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰাই বিবেচিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু অসমৰ সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত অঞ্চলক সামৰি ভাল যোগাযোগ ব্যৱস্থাক সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰে অসমত 8খন জিলা আগুৰি আছে। সেয়া হ'ল ধুবুৰী, বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ। BADP, actually this BADP means the Border Area Development Program. Like in other districts also, in Karimganj we have got a BADP in 2 LACs. One is in Ratawari and other one is in Patharkandi. So basically this objective of the BADP is to meet the special development needs of the well-being of the people living in the remote and inaccessible areas situated near the international boundary. So under this program we have taken up 20 schemes for the year 21-22. We have taken around 20 schemes for about 333.345 lakhs. So the schemes are like the constructions of roads, bridges, agricultural, and then etc. and etc. We have also prepared an annual action plan for the coming year. We have selected 14 number of schemes in the remote areas in 0 to 10 kilometers. So amounting around 3,521 lakhs. So this is we have already sent it to the Border Area Development Department. So we hope in the next year it will be sanctioned, and people living in the border areas will be of immense help, because this will push the other existing schemes also from the states. So I hope the standard of the people of the border areas will be much better, and yes, and we are also monitoring it in the level of quality also. ভাৰত আৰু বাংলাদেশ সীমান্তৰ সমীপত থকা আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো সুতাৰকান্দিৰ থকা শুল্ক বিভাগে
ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। Here in ICP Sutarkandi, it was its inception was 7 September 2019, and the ICP Sutarkandi is having some different wings, that is customs, immigration, BSF, and Land Port Authority of India, which is serving as a custodian of customs, which provides infrastructure facilities, smooth passenger movements, X-ray machine and our cargo scanner, all things are being taken care of by our Land Port Authority of India. So here in ICP Sutarkandi, the customs does the part of revenue collection on behalf of Government of India as a form of import duty. As export doesn't have any import duty, it brings foreign currency to the country. So here the procedure of imports like that, the vehicles from the Bangladesh side enters India, and after observing all the formalities, the goods are being cleared for domestic consumption. And so far as export is concerned, the various procedures are observed, then the scheduled goods are cleared out of our Indian country. So here the basic items which are being imported comprises of different food items of Bangladesh origin, cements, plastic furniture, PVC resin, and some other allied items. And the basic items which are being exported are very limited. Now it is only limestone and coals, and that too of very small quantities, as some other various protocols are involved in it. So our basic job was, as I earlier told, to collect government Indian revenue, and last year the import revenue was around 28.13 crores, which was prior to that year it was around 33 crores, but due to the occurrence of flood last year, the revenue fell a little bit. And so far as export is concerned, last year around 2.46 crores US dollars foreign exchange are being collected as a form of foreign exchange as a result of the export occurred. So the basic role of customs in port is to collect revenue, and we are striving forward so that we can gather maximum revenue for Indian government. ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ প্ৰায়বোৰ এলেকাত স্থানীয় ৰাইজক সুশিক্ষিত আৰু সজাগ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাইজক সজাগ কৰি তোলাত একাংশ দল সংগঠনে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰি আহিছে। সীমান্ত এলেকাত অসামাজিক কাম, চোৰাং কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ বাবে অবিৰাম সংগ্ৰাম কৰি আছে একাংশ দল সংগঠনে। কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ততো এনেকুৱা কিছুমান NGO সংগঠনে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰু দেশমাতৃক সেৱা কৰাৰ মনোভাৱেৰে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি থকা দেখা গৈছে। কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ততো তেনেকুৱা এটা NGOৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে কথা পাতি আমি সেই কামৰ বুজ লওঁ। सीमांत चेतना मंच हमारा इंटरनेशनल बॉर्डरिंग इलाके में हम लोग काम करते हैं। हम लोग काम इसलिए करते हैं ताकि लोगों को जागरूक करा जा सके, उनको देश के प्रति उनका जो देश प्रेम है वो जगाया जाए। इसके लिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो जैसे बेकार लोगों के लिए कर्म संस्थान की संस्कृति और खेल कूद में और बाकी सारे जो भी मतलब असिस्टेंस हम लोग कर पाते वो बॉर्डरिंग पीपल के लिए करते हैं, ताकि इन लोगों के मन में ये भावना आए कि देश के प्रति उनका जागरूकता बने, और बाहर से कोई भी आदमी या फिर कोई भी इन्फिल्ट्रेटर्स या फिर कोई गलत काम करने वाला स्मगलर हो गया, जो भी है वो सारे काम ना हो पाए, क्योंकि उन लोगों को पता होता है उनकी इलाके में क्या क्या होता है। उन लोग मतलब बहुत ज़्यादा उन लोग ट्रेस कर पाते हैं कि ये नया आदमी है, कहीं और से आया हुआ होगा। तो अगर बॉर्डरिंग पीपल अगर जागरूक हो जाए तो फिर बॉर्डर का सुरक्षा जो है वो बड़ा आसानी से हो सकता है, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। इतना हम लोग अभी 2018 से हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, उतना गांव-गांव तक पहुंच अभी भी हम नहीं कर पाए, पहुंच नहीं हो सके,
लेकिन सेक्टर तक हम लोग पहुंचे हैं। अभी धीरे धीरे हमारा काम आगे चल रहा है, गांव-गांव तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गांव-गांव तक ये संगठन का काम विस्तार हो जाएगा तो उसके बाद फिर सीमा का सुरक्षा के लिए हम लोग निश्चिंत हो पाएंगे, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। बीएसएफ 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारा जनगण जो है, बॉर्डरिंग पीपल, वो अपना सजाग रहे, सचेत रहे और देश के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो निभाए, क्योंकि देश का सीमा माँ की आंचल की तरह है और इनका रक्षा करना हर संतान की पहली कर्तव्य है। भीष्म पितामह जी का ये जो वाणी है, इस वाणी को हम लोग मूल मंत्र लेकर हम लोग चलते हैं। Thank you.